Good morning, all. Welcome back for the next lecture on the engineering mechanics. Okay, so today we'll start for our further discussion. In the previous class, we have discussed about the motion curves, and after that, we have started the discussion over the relative velocity, isn't it? We had seen that what does it mean about the relative velocity. Then it's a concept we had seen, and we have started for the discussion over the some of the examples related to the relative velocity. Okay, so firstly we'll go for the quick review of that which we have discussed last time, that is relative velocity. So I would like to summarize the things which we have discussed last time in the previous class, and we'll move further. Okay, तर गेल्या लेक्चर मध्ये आपण मोशन कर्वचा स्टडी केला होता आणि त्यानंतर आपण रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटीच्या कॉन्सेप्टला सुरुवात केली होती. ओके, त्याच्यामध्ये आपण रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी आणि ऍब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी ह्या दोन्ही टर्म्स आपण बघितलेल्या होत्या. क्लिअर. आता रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी म्हणजे काय, तर आपण बघितलं होतं गेल्या वेळेस की जर का एखाद्या मुव्हिंग ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी आपण दुसऱ्या मुव्हिंग ऑब्जेक्ट बरोबर कम्पेअर केली तर त्या दोघांमधला व्हेलॉसिटीचा जो डिफरन्स राहतो तो रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी म्हणून आपण कन्सिडर करतो. किंवा when we to compare the velocity of one of the moving object with respect to the another moving object, then that corresponding velocity is considered as a relative velocity. Whereas the absolute velocity is the velocity of one moving object with respect to the another object which is at a rest. That is considered as absolute velocity. म्हणजेच absolute velocity मध्ये म्हणजे काय सांगतो आपण, तर मुव्हिंग ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी जर का आपण एखाद्या स्टॅटिक कंडिशन मध्ये असणाऱ्या ऑब्जेक्टच्या स्टॅटिक कंडिशन मध्ये असणाऱ्या ऑब्जेक्ट बरोबर कम्पेअर केली, म्हणजे मोशन मध्ये असणाऱ्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी आपण स्थिर अवस्थेत असणाऱ्या ऑब्जेक्ट बरोबर कम्पेअर केली तर त्या व्हेलॉसिटीला आपण मिळणाऱ्या मॅग्निट्यूडला त्या व्हेलॉसिटीची आपण ऍब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी असं म्हणतो. बरोबर. हा पार्ट आपण गेल्यावर डिस्कस केला होता आणि वी हॅव स्टार्टेड फॉर द सम ऑफ द examples. I would like to go for once again those type of the examples. So last time we have considered two vehicles, isn't it? This was the one of the vehicle, and we have considered its wheels also. So that I would like to go for once again for the same picture so that you will get the idea. So this is one of the vehicle. We have considered it as an A. Then we have another one vehicle at the same plane or on the same track, we can say, or on the same road, we can say, but it's having a velocity or it's a magnitude of the velocity as a B we have considered last time. So I'd like to go for the same nomenclature so that we will be in a position to understand what I want to say. Okay, and we have considered that both are moving towards the right hand side. This is towards the right hand side and this also moving towards the right hand side. Okay, and we have considered the object A moving with a velocity of a VA and object B is moving with a velocity of a VB, isn't it? We have considered the velocity of A as an 60 kilometers per hour, and that for the B we have considered as an 20, or we'll consider now as a 20 kilometers per hour, isn't it? Now the question which we had discussed last time, that is the concept which we had discussed last time, that was like this. तर गेल्या वेळेस आपण काय अजून केलं होतं, काय ट्रीट केलं होतं, तर आपल्याकडे दोन व्हेकल आहेत ए आणि बी नावाची. ए ची व्हेलॉसिटी व्हीए आहे ती 60 किलोमीटर पर आवर आहे आणि बी ची व्हेलॉसिटी व्हीबी आहे ती 20 किलोमीटर पर आवर एवढी आहे. आणि दोघं जे मूव्ह होत आहेत ते दोघं मूव्ह होत असताना त्यांची डिरेक्शन जी आहे ती डिरेक्शन टुवर्ड्स द राईट हँड साइड आहे. म्हणजे दोघांची पोझिशन मोशनची डिरेक्शन जी आहे ती दोघं राईट साइडला चाललेली आहेत. तर आपण नंतर अजून काय केलं होतं की ए मध्ये एक ऑब्झर्व्हर आहे. म्हणजे काय, समजा इथं हिचा ड्रायव्हर आहे. इथं सपोज दॅट आय वुड लाईक टू मार्क द ड्रायव्हर पोझिशन लाईक दिस. विल कन्सिडर इट एज अ ड्रायव्हर ए and here this is the driver of a vehicle B. We are just assuming it as, okay, this is a driver of a vehicle B. Now when the driver of a vehicle A looks towards the driver of a vehicle B, म्हणजे A मधला जो ड्रायव्हर आहे इथं बसलेला हा असा, सॉरी जस्ट मिनिट, हा इथला जो ड्रायव्हर आहे ए मधला तो बी कडल्या ड्रायव्हर कडे बघतोय, त्यावेळेस त्याला काय फील होईल रे? ज्यावेळेस ए मधला ड्रायव्हर हा बी मधल्या ड्रायव्हर कडे पाहतोय त्यावेळेस त्याला काय फील होईल? What he or she will observe, or what he or she will feel like that? Anyone?
ए ह्या 40 किलोमीटरच्या बी या गाडीचं स्पीड 40 किलोमीटर पर हवर ने कमी आहे, म्हणजे तो मागं पडेल. बी ह्या गाडीचं स्पीड 40 किलोमीटर पर हवर ने कमी आहे आणि तो मागं पडतोय. ओके, आणखीन कोणतरी सांगण्याचा प्रयत्न केला होता? आणखी कोणीतरी सांगत होतं? प्लीज गो अहेड. हा, एक आन्सर मला मिळालं की बाबा काय होतं की ए च्या ड्रायव्हरला असं वाटेल की बी ही गाडी आहे ती 40 किलोमीटर पर हवरने मागं पडतीये, बरोबर. हा, याच्या व्यतिरिक्त आणखी काय वाटेल रे ए ह्या ड्रायव्हरला? मी लिहितो इथं काय सांगितलं ते. ड्रायव्हर ऑफ ए feels car B is having velocity of just a minute. Car B is having a velocity 40 kilometers less. ओके, हे पहिलं स्टेटमेंट झालं, बरोबर आहे का? ड्रायव्हर ए फील्स कार बी हॅव्हिंग अ व्हेलॉसिटी 40 किलोमीटर्स लेस दॅन हिम ऑर हर. म्हणजे जो ए मधला जो ड्रायव्हर आहे, ज्यावेळेस तो बी मधल्या ड्रायव्हरकडे बघतोय त्यावेळेस त्याला काय फील होतंय, तर बी ही कार 40 किलोमीटर पर हवरने मागं पडतीये, त्याची व्हेलॉसिटी कमी आहे. किंवा दुसऱ्या लँग्वेज मध्ये सांगायचं तर काय वाटेल की कसं सांगता येईल, तर ड्रायव्हर जो आहे कार ए चा त्याला काय वाटेल की आपण कार बी पेक्षा 40 किलोमीटर पर हवरने पुढे चाललोय, म्हणजे आपलं जे स्पीड आहे ते किती आहे, 40 किलोमीटर पर हवर जास्त आहे. मीन्स ए फील्स ही हॅज 40 किलोमीटर पर हवर स्पीड ऑर व्हेलॉसिटी कोणापेक्षा दॅन बी. दोन्ही स्टेटमेंट व्यवस्थित वाचून घ्या बरं का. पहिल्या स्टेटमेंट मध्ये आपण काय म्हटलं की ए चा जो ड्रायव्हर आहे त्याला काय वाटतंय की बी ही कार आहे किंवा बी चा जो ड्रायव्हर आहे तो 40 किलोमीटर पर हवरने मागं राहतोय. हे पहिलं स्टेटमेंट मांडलं मी. दुसरं स्टेटमेंट मी काय म्हणलं की ए ला असं वाटतंय, ड्रायव्हर ए ला असं वाटतंय की जो बी चा ड्रायव्हर आहे त्याच्यापेक्षा आपलं 40 किलोमीटर स्पीड हे किलोमीटर पर हवर हे जास्त आहे आणि आपण त्याच्यापेक्षा 40 किलोमीटर पर हवरने जास्त स्पीडने चाललेलो आहे, बरोबर. आता हे जे आपण काढलं 40 किलोमीटर पर हवर जी व्हेलॉसिटी काढली ती कोणाची व्हेलॉसिटी कोणाच्या रिस्पेक्ट आहे रे? ही व्हेलॉसिटी कोणाची? हा प्लीज गो हेड. हा, velocity of vehicle B with respect to A. Velocity of a vehicle B with respect to A की velocity of A with respect to B रे? Yes sir. A to B. Velocity A with respect to B. Velocity B. Okay, means velocity of a car A with respect to car B. आपण लिहिताना कसं लिहितो त्याला, velocity of A with respect to B आपण स्लॅश करून लिहितो. आणि ही काय झाली आपली रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी VR एवढी झाली. क्लिअर? रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी VR इज द velocity of a car A with respect to the velocity of a car B झाली. त्याचं मॅग्निट्यूड किती आलं आपल्या इथं, दॅट वॉज इक्वल्स टू 40 आलं. क्लिअर? आता हे 40 जे मॅग्निट्यूड आपण काढलं ते पॉझिटिव्ह आहे की निगेटिव्ह आहे रे? मी थोडासा कन्सेप्टला डीप करतोय थोडासा. Positive, because they are traveling with same direction. Positive. आय एम रायटिंग हिअर ॲज पॉझिटिव्ह. ओके, हे पॉझिटिव्ह आहे. कोणाचं व्हेलॉसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी घेतलं मी, ते पॉझिटिव्ह 40 किलोमीटर पर आवर आलं. म्हणजेच तुम्ही इथं काय केलं रे एक्झॅक्टली, व्हॉट यू डिड एक्झॅक्टली ओव्हर हिअर, व्हॉट यू डिड, व्हेलॉसिटी ऑफ ए बरोबर मायनस व्हेलॉसिटी ऑफ बी केला, दॅट इज इक्वल्स टू काय आला 60 मायनस 20 विच इज इक्वल्स टू 40. बरोबर आहे का? बघा मी लिहिलेलं. आपण काय केलं, रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी काढला, कोणाचं ए चं विथ रिस्पेक्ट टू बी घेतला. म्हणजेच काय झालं, व्ही ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिहिताना असं लिहायचं, व्ही ऑफ ए व्हेलॉसिटी ए स्लॅश बी, हे सफिक्स राहतं, व्ही ला सफिक्स राहतं हे. ओके, लिहिताना कसं लिहिलं आपण मग ते, लिहिताना सुरुवातीला व्ही आर लिहायचं, व्ही स्टँड्स फॉर व्हेलॉसिटी, आर स्टँड्स फॉर रिलेटिव्ह. कोणाची, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, म्हणजे पहिला ए विथ रिस्पेक्ट टू बी,
मग ते काय केलं आपण, पॉझिटिव्ह 40 आलं, पण मॅग्निट्यूड मध्ये ते आपलं झालं. मग इक्वेशन मध्ये कसं येणार ते, तर व्हेलॉसिटी ऑफ ए ज्याची आपण कम्पेअर करतो ते पहिला येतो, ज्याच्या रिस्पेक्ट करतो तो दुसरा येतो. म्हणजे व्ही ऑफ ए मायनस व्ही ऑफ बी दॅट इज इक्वल्स टू व्ही ऑफ ए ॲज अ 60 अँड व्ही ऑफ बी ॲज अ 20. आता मी तर मायनस केलं, बरोबर आहे का रे? मायनस केलेलं मी मायनस केलेलं बरोबर आहे का? येस सर. Yes, sir. का बरं मायनस Yes, केलं? का बरं मायनस केलं बरं? Difference in डिफरन्स आपल्याला तर टेक्निकली माहित होतं की बाबा किती आहे 40च, कारण बी ए ह्या ड्रायव्हरला काय वाटणार की आपण बी पेक्षा फक्त 40 किलोमीटर पर हॉवरनेच पुढे चाललेलो आहोत, हे आपल्याला माहित होतं. म्हणजे आन्सर आपल्याला माहित होतं 40 होतं. मी रिव्हर्स घेत होता, म्हणजे मी डायरेक्टली आन्सर पासून आपण पाठीमागे येतोय इक्वेशन कडे. आपल्याला आन्सर माहित होतं की फक्त 40च असणार आहे, दॅट टू बी ऍब्सोल्युटली करेक्ट वन. मग ते कसं येणार, जर का आपण ह्या 60 मधनं 20 मायनस केलं तर येतो. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, whenever we used to find out a relative velocity, then we can say that the relative velocity is nothing but the vector difference. बरोबर आहे का बघा, relative velocity is nothing but the vector difference. बरोबर, हा ए चा वेक्टर आहे बरोबर, आणि हा बी चा वेक्टर आहे. म्हणजे हा काय झाला, व्ही ए बार झाला, हा काय झाला, व्ही बी बार झाला. दोघांचा मी डिफरन्स घेतला, दोन्ही राईट साईडला आहेत बरोबर, म्हणजे दोघांचा नेट साईन पॉझिटिव्ह असणार, पण तुम्हाला डिफरन्स घ्यायचा आहे. मग कोणाच्या रिस्पेक्ट कोण घ्यायचा आहे, ए च्या रिस्पेक्ट बी घ्यायचा आहे. म्हणजे ए मायनस बी असणार. ए चं पॉझिटिव्ह साईन होतं, राईट साईडला होता, 60 घेतला, मायनस बी चं साईन पॉझिटिव्ह आहे, तो कोणत्या साईडला आपला, तो बरोबर राईट साईडलाच आहे. म्हणजे काय झालं, 60 minus 20 नथिंग बट द 40. हे झालं रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द बी. Now, if I would like to mark, or if I want to calculate the velocity, relative velocity VR, which is nothing but the velocity of B with respect to A. बघा मी काय करतोय ना, रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ B with respect to A. इक्वेशन काय येईल रे बाळांनी दादा? VB minus VA. VB minus V. मायनस VA. का बरं रे? एक्झॅक्टली, ऍब्सोल्युटली करेक्ट. का बरं रे? बी रिस्पेक्ट टू ए म्हणून, बी रिस्पेक्ट टू ए आहे म्हणून, किंवा बी ची व्हेलॉसिटी आपण ए बरोबर कम्पेअर करतोय म्हणून. बरोबर, मग तर सांगा मला इक्वेशन काय येईल आता पुढे, मॅग्निट्यूड सांगा. 20 minus 20 minus 60 20 minus 60 minus 40 मायनस 40. आता हे मायनस 40 काय इंडिकेट करतो रे? कारण velocity of vehicle B is less opposite than velocity direction of of vehicle. vehicle. Opposite direction of vehicle. नाही, डिरेक्शन तर आपली सेम आहे बाळांनो, बरोबर आहे की नाही? दोन्ही राईट साईडला चालले. Velocity of B is less than velocity of A. velocity of B is less than velocity of A. Velocity decrease. ओके ग्रेट. म्हणजेच काय तर फील होतं, ज्या वेळेस आपण व्हेलॉसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए घेतोय, त्यावेळेस आपल्याला आन्सर मायनस येतं, परंतु ज्यावेळेस आपण व्हेलॉसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी घेतो त्यावेळेस प्लस येतं. म्हणजे याचा अर्थ काय, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी घेतला पॉझिटिव्ह वाला, म्हणजे तो काय करतोय, लीड करतोय, पुढे जातोय. मी थोड्या दुसऱ्या अँगलने बघतो त्याच्याकडे. ए विथ रिस्पेक्ट टू बी घेतल्यानंतर ना आन्सर पॉझिटिव्ह आलं, म्हणजे याचा अर्थ काय झाला की ए हा बी ला लीड करतोय किंवा ओव्हरटेक करतोय, याच्या पुढे जातोय बरोबर. परंतु बी विथ रिस्पेक्ट टू ए घेतल्यानंतर ना आन्सर मायनस येते, निगेटिव्ह येत आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय, बी हा एच्या पाठीमागे पडतोय बरोबर. बी हा एच्या पाठीमागे पडतोय, म्हणजेच काय, मायनस साइन इंडिकेट्स दॅट इट्स लॅगिंग, whereas a plus sign indicates that it is a leading. क्लिअर सर्वांना? Hello. क्लिअर झालं सर्वांना बाळांनो हे? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. आता मी काय करतो, नाव Yes, sir. ओके, नाव आय विल हॅव टू चेंज ओनली द डिरेक्शन. जस्ट आय विल हॅव टू चेंज द डिरेक्शन नाव. अरे यार, जस्ट अ मिनिट, सॉरी. हा, नाव सपोज दॅट ए इज मुव्हिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हँड साइड. त्याचा कलर चेंज करतो मी, आपल्या लक्षात येईल लगेच. ए इज मुव्हिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हँड साइड विथ अ सेम व्हेलॉसिटी. किती होती त्याची सेम व्हेलॉसिटी, तर ती 60 होती, जी आपण पाठीमागे अजून केली होती, 60 होती. आणि बी ची व्हेलॉसिटी 20 आहे. बी हा कुठे चाललेला आहे, बी हा राईट साईडला चाललाय, आणि ए हा आपला कुठे चाललेला आहे, लेफ्ट साईडला चाललेला आहे. आता या केसमध्ये, म्हणजे ही केस सेकंड वाली,
कोणती? ए मुव्हिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट हँड साइड, बी मुव्हिंग टुवर्ड्स द राईट हँड साइड. या केसमध्ये रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी व्ही आर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए विथ रिस्पेक्ट टू द बी. इक्वेशन सांगा मला पहिलं काय येईल? VA minus VA minus VB. बोला मॅग्निट्यूड बोला पुढे काय झालं? 60 minus 20. 60 minus 20. 60 minus 20. 60 minus 20. 60 minus 60. 60 plus 20. 60 plus 20. Okay. Again. Minus 60 minus 20. Minus 60 minus 20. Minus 60 minus 20 का बरं रे? Exactly. But why is it so minus 60 minus 20? तर कारण की A चं डायरेक्शन ऑपोजिट आहे म्हणून. Direction of A is opposite. Okay, great. म्हणजे आपण काय अजून केलं तिथं? राईट हँड साइड पॉझिटिव्ह, लेफ्ट हँड साइड निगेटिव्ह, अपवर्ड पॉझिटिव्ह. ओके. आता इक्वेशन आपण फक्त लिहिलेलं आहे वेक्टर डिफरन्स व्ही ए व्ही बी, बरोबर. परंतु ए ची डिरेक्शन कुठे आहे? लेफ्ट साइडला आहे, म्हणजे निगेटिव्ह येणार, मायनस व्ही ए. वेक्टर डिफरन्स होता म्हणजे काय येणार? मायनस येणार, मायनस व्ही ए मायनस ऑफ व्ही बी येणार, बरोबर. दॅट इज इक्वल्स टू, बोला काय ना त्याच्या पुढे minus 60 minus 20. minus 60 minus 20 and that is equals to Is equal to minus 80. minus 80. बरोबर. आता काय डिफाइन करत रे मग हे? इथं मायनस साइन आलं, बरोबर. परंतु जर का आपण याचा नंबर बघितला, फक्त मॅग्निट्यूड बघितलं तर 80 आलं, बरोबर. म्हणजे इथं ज्या वेळेस ए ही कार बी ह्या कारच्या अपोजिट डिरेक्शन मध्ये जात होती, त्यावेळेस तिची व्हेलॉसिटी किंवा त्या ड्रायव्हरला किती काय वाटणार की आपण 80 km/h ने चाललेलो आहे. क्लिअर. परंतु ऍक्च्युली तो कितीने चालला होता? 60 km/h ने चालला होता. क्लिअर. आता या केसमध्ये मायनस साइन का आलं? कारण मायनस साइन का आलं? कारण ए ची डिरेक्शन कुठे आहे? लेफ्ट साइडला आहे. क्लिअर. ए ची डिरेक्शन लेफ्ट साइडला आहे, त्याच्यामुळे आपल्याकडे मायनस साइन आलं. म्हणजे इन द डिरेक्शन ऑफ ए वी कॅन से, इन द डिरेक्शन ऑफ ए इज मुव्हिंग विथ एन 80 km/h. क्लिअर. नाउ सिमिलरली रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी व्ही आर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. इक्वेशन काय येणार रे? VB minus व्हीबी मायनस व्ही. आपलं रेग्युलर इक्वेशन पहिल्यांदा मी लिहिलं. आता पुढे सांगा. व्हीबी मायनस मायनस राइट, एक्झॅक्टली. व्हीबी मायनस ऑफ व्हीए, isn't it? That is equals to VB plus VB plus VA. okay, प्लस VA. कारण मायनस ऑफ मायनस काय होणार? प्लस होणार. That is equals to 20 plus 60. That is equals to 80 आला. Clear. Means here also the observer of B or the driver of B will feel that he or she is moving at a speed of 80 km/h towards the right hand side. आता इथं पॉझिटिव्ह साइन आलं की नाही 80 ला? हे पॉझिटिव्ह साइन काय इंडिकेट करतं? तर ते पॉझिटिव्ह साइन इंडिकेट करतंय की जी 80 किलोमीटर स्पीड आहे ते ज्याच्या कम्पेअर करतोय आपण त्याच्या अपोजिटला आहे. म्हणजे आपण बी ची व्हेलॉसिटी कन्सिडर करतोय, कुणाच्या रिस्पेक्ट? ए च्या रिस्पेक्ट करतोय. म्हणजेच बी ला काय वाटणार की आपल्या डिरेक्शन मध्ये आपण 80 km/h ने चाललोय, मग त्याची डिरेक्शन कुठे आहे? राईट हँड साइडला आहे. तर ए ला काय वाटत होतं की तो सुद्धा 80 km/h ने चालला आहे, मायनस साइन होतं. म्हणजे काय? इट विल फील दॅट he or she is moving at a speed or a velocity of 80 km/h towards the left hand side or in its own direction. Clear the concept now? हे आपण कुठे घेतलं? सेम ट्रॅकला घेतलं, म्हणजे सेम प्लेनला. एकाच ट्रॅक वरती व्हेइकल्स आर मुव्हिंग इन अ सेम डिरेक्शन अँड दे आर मुव्हिंग इन अपोजिट डिरेक्शन. ज्यावेळेस अपोजिट डिरेक्शन मध्ये कार किंवा व्हेइकल्स मूव्ह झाल्या त्यावेळेस रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटीचं मॅग्निट्यूड हे जास्त येतं. तर ज्या वेळेस दोन्ही व्हेइकल्स ह्या सेम डिरेक्शन मध्ये जातात त्यावेळेस रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटीचं मॅग्निट्यूड हे कमी येतं. बट द ऍब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट. क्लिअर. परंतु ऍब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी जर का आपण बघितली
तर ऍब्सोल्यूट व्हेलॉसिटी ही नेहमी काय होते, तर नेहमी ती कॉन्स्टंट राहते. क्लिअर झालं सर्वांना कॉन्सेप्ट होता रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटीचा? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Now, sir. okay. Now we'll start for the next particle. Next point. Relative velocity त्याचे न्यूमेरिकल जे आहेत आपल्याला न्यूमेरिकल्स ही बघायचे आहेत. सिंपल न्यूमेरिकल्स will be there in. Okay. Then the next part is a curvilinear motion. हे काय झालं आपलं रेक्टिलिनियरचं झालं, म्हणजे motion was along the straight line or motion is along the straight line. And in that we have studied its motion of equations of motion, v is equals to u plus at, etc. That is motion under uniform acceleration. That will be acceleration of a vehicle or a car, we can say, or a particle, and or the acceleration of a earth, g we have considered, that is motion under gravity. आणि त्यानंतर आपण काय बघितलं, तर रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटीचा आपण कॉन्सेप्ट त्यानंतर बघितलेला आहे. Okay, so after that we have studied the motion curves, that is AT, VT, ST curves, and right now we have studied the relative velocity, that is the concept of the relative velocity with some of the simple numericals. Now the next point is a curvilinear motion. The curvilinear motion म्हणजे कोणती motion रे? Which motion is said to be a curvilinear motion? Motion along the curve. एखादा एक्झाम्पल सांगा. Along curve. एखादा एक्झाम्पल सांगा. Pendulum. Okay, motion of a particle on a pendulum. Okay, आणखी Turning a car. Turning a car, exactly. Turning car, exactly. आणखी Motion of a man on a swing. motion of a Man on a swing. एक्झॅक्टली मोशन ऑफ अ मॅन ऑन अ स्विंग. झोक्यावरती आपण ज्यावेळेस झोका खेळतो त्यावेळेची जी मोशन असणार आहे ती एक्झॅक्टली मोशन अलॉंग कर्व असणार आहे. एक्झॅक्टली कर्व्हिलिनियर आहे. हा, Throwing a ball in air in a curved way. ओके. थ्रोईंग अ बॉल अदर दॅन व्हर्टिकल. Curved way. थ्रोईंग अ बॉल अदर दॅन व्हर्टिकल. ज्यावेळेस आपण अदर दॅन व्हर्टिकल फेकणार त्यावेळेस 100% काय असणार आहे, कर्व्हिलिनियर असणार आहे. एक्झॅक्टली. अगेन आणखी whenever the ball used to jump on a earth other than a pure vertical direction, it means like this, then in that case it is nothing but a curvilinear motion, or path traced by that particle is along the curve. That's why its velocity is a curvilinear, or the motion associated with that is a curvilinear motion. It means that whenever the motion is other than x-axis and other than y-axis, whenever the motion of the object is other than x or the y-axis, in that case it used to have the components of the motion along x and y-axis. म्हणजे काय मला म्हणायचं इथं, जर का एखाद्या ऑब्जेक्टची मोशन ही other than x किंवा other than y direction असेल, means what? Suppose that I would like to go for the x-axis and y-axis over here. And suppose that this is our just a minute. This is our y-axis. I would like to stretch it somewhat. हा आपला y एक्सिस आपण अज्युम करूया आणि दुसरा हा आपला x एक्सिस आहे. ओके, आणि या केस मध्ये जो आपण ऑब्जेक्ट थ्रो केलेला आहे तो ऑब्जेक्ट आपला कसा चाललेला आहे, या डायरेक्शनला चाललेला आहे असा. त्या केसमध्ये याची जी मोशन असणार आहे किंवा जी व्हेलॉसिटी असणार आहे या डायरेक्शनला डायरेक्ट होणारी, ही अदर दॅन एक्स अँड अदर दॅन वाय आहे. म्हणजे नॉट प्युअरली अलॉंग द एक्स एक्सिस, नॉट प्युअरली अलॉंग द वाय एक्सिस. In that case, we can treat its velocity as a velocity or the motion of that object as along a curve. म्हणजे हा काय असणार आहे, असा कर्व असणार आहे. पुढे जाऊन कुठेतरी जाऊन हा ऑब्जेक्ट स्ट्राईक होईल जमिनीवरती, बरोबर. हा कुठेतरी इकडे असा हा स्ट्राईक होईल. त्याला साधारणतः आपण प्रोजेक्टाइल मोशन असं म्हणतो किंवा प्रोजेक्टाइल व्हेलॉसिटी असं म्हणतो. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो की या ऑब्जेक्टला जी व्हेलॉसिटी आहे त्या व्हेलॉसिटीला दोन कंपोनंट असणार. आता मी फक्त दोन डिरेक्शन घेतो एक्स आणि वाय, त्याच्यामुळे मी काय म्हणणार याला दोन कंपोनंट असणार. वन ऑफ द कंपोनंट विल बी अलॉंग द एक्स एक्सिस अँड अनदर कंपोनंट विल बी अलॉंग द वाय एक्सिस, प्रोव्हाइडेड दॅट इट विल हॅव अँड सम इन्क्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और द वाय एक्सिस. सपोज दॅट हियर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस I would like to treat its angle as a theta. हा त्याचा अँगल काय आहे, थीटा आहे. त्यावेळेस काय असणार, त्या व्हेलॉसिटीचा कंपोनंट एक हा अलॉंग द एक्स एक्सिस असणार आणि एक कंपोनंट काय असणार तर तो अलॉंग द
y axis असणार. So this will be our phi of y, that is a velocity along the y axis, and this will be velocity along the x axis. ही कोणाची आहे तर या प्युअरली व्हेलॉसिटी phi ची आहे. म्हणजे थोडक्यात काय की ज्या वेळेस एखाद्या ऑब्जेक्टच्या व्हेलॉसिटीला x आणि y डायरेक्शनला कॉम्पोनंट असतील किंवा त्या ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी अदर दॅन x आणि y ऍक्सिस असेल तर ती आपली काय राहते कर्व्हिलिनियर व्हेलॉसिटी किंवा कर्व्हिलिनियर मोशन राहते. ओके, त्यानंतर ना त्यातला पुढचा जो पार्ट येतो तो अँग्युलर मोशन. तर अँग्युलर मोशन मग कोणाला म्हणायचं रे, कोणत्या व्हेलॉसिटीला अँग्युलर व्हेलॉसिटी म्हणायचं? Which velocity is said to be an angular velocity? Anyone? Yes, sir. The angular displacement covered by the particle in a circular motion per unit time is called angular velocity. एक्झॅक्टली. म्हणजे इथं जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो राहतो तो कसा राहतो अँग्युलर राहतो. म्हणजे सम अँगल इट इज टू ट्रेस, isn't it? So displacement we have to treat here as a theta, कारण ते कसं राहते अँग्युलर राहते म्हणून आपण त्याला थीटा अज्युम करतो आणि त्याला डिनोट करताना आपण ओमेगाने करतो. बरोबर, ओमेगाच्या भाषेमध्ये आपण त्याची इक्वेशन लिहितो. तर जर का अँग्युलर मोशन मध्ये ऍक्सिलरेशन युनिफॉर्म असेल तर अँग्युलर मोशन मध्ये आपलं ऍक्सिलरेशन काय राहतं अल्फा राहतं. बरोबर, जर का अल्फा हे आपलं अँग्युलर ऍक्सिलरेशन असेल युनिफॉर्म आहे, थीटा ही त्याची अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट असेल रेडियन्स मध्ये. ओके, त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी ओमेगा 0 असेल आणि फायनल व्हेलॉसिटी ओमेगा असेल तर त्याची 3 इक्वेशन्स कोणकोणती येतात रे अँग्युलर व्हेलॉसिटीची किंवा अँग्युलर मोशनचे? Which are those 3 equations? U is displaced by omega 0, V is displaced by omega. Exactly. Tell me any example of that. Yes is displaced by theta. हा इक्वेशन सांगा मग त्या पद्धतीने रिप्लेस करून एखादं. Omega is equal to theta upon t. Omega is equal to 2 pi upon t. And omega is equal to 2 pi n upon 6t. Just yeah. What was the equations we were having? Phi linear equation phi is equals to u plus a and t होतं. बरोबर, आता आपण रिप्लेस काय करणार आहे, ए ला आपण अल्फाने करणार आहे, यू ला आपण ओमेगा 0 ने करणार आहे आणि फी ला आपण ओमेगाने करणार आहे. म्हणजे काय येणार, इक्वेशन विल बी ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 एक्झॅक्टली plus alpha t. ओमेगा 0 plus alpha t अल्फा इंटू हे होणार. दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. First equation. सेकंड सांगा बरं. equation. Theta is equal to omega 0 t plus half omega alpha 0 t t square. plus half into alpha t square. ओमेगा 0 t plus half into alpha t square. Alpha t square. Alpha t square. T square. Great. And what is the third one? Omega square. Omega square is equal to omega square is equal to alpha 0 square plus omega 0 square. Okay, म्हणजे v square is equals to u square plus twice s. बरोबर, ओमेगा 0 square plus plus 2 alpha theta. 2 times alpha into Alpha theta. Okay, so those are the 3 equations of angular motion with respect to an uniform acceleration alpha. इथं alpha हे acceleration जे आहे आपलं ते uniform आहे. Okay, how we have derived? We have just replaced the phi, the final velocity, by the final velocity omega, initial linear velocity u by the linear velocity, angular velocity omega 0, and acceleration a by alpha. T as usual, time period as usual. Clear? So after that, we have to discuss the relationship between the linear velocity and angular velocity, one by one. Linear velocity आणि angular velocity यांच्यामध्ये कोणकोणते रिलेशनशिप्स आहेत रे? V is equal to r omega. Just a minute. V is equals to r times omega. Omega. Next. हे झालं व्हेलॉसिटीचं. ऍक्सलरेशनचं काय आहे रे? A is equal to r alpha. A is equals to r alpha. Alpha. बरोबर?
ओके, आणखी those two are nothing but the basic relationships we can say, बरोबर. Linear velocity v, angular velocity omega, linear acceleration a, angular acceleration alpha. Those are nothing but the relationship between the linear velocity and angular velocity. तर यांचा उपयोग कुठे येतो, तर ज्या ज्या वेळेस velocity ही combine असेल, म्हणजे आपण ज्यावेळेस लास्ट टाइम बघितलं बघा, the velocity of a mark or point marked on the field of a bicycle, and that bicycle is moving in a horizontal direction. In that case, it is nothing but the combination of the linear velocity and the angular velocity, rotational velocity we can say. क्लिअर. त्या केसमध्ये त्या व्हेलॉसिटीज आपल्याला एकमेकांनी रिप्लेस करताना किंवा एकाचं मॅग्निट्यूड माहित असताना दुसऱ्याचं मॅग्निट्यूड काढण्यासाठी आपल्याला कंपल्सरीली ही रिलेशनशिप माहित असावी लागतात. ओके, so those are nothing but the relationship between the linear velocity and the angular velocity. This is relation between. Okay, after that tangential and radial acceleration. तर काय राहतं रे tangential acceleration आणि radial acceleration? What does it means? AT आणि AN तुम्ही शिकला असाल, बरोबर. नॉर्मल ऍक्सलरेशन शिकलाय तुम्ही. नॉर्मल ऍक्सलरेशनलाच आपण रेडियल ऍक्सलरेशन म्हणतो. अरे आठवतंय का काय? टँजेन्शियल ऍक्सलरेशन वगैरे काय आठवतंय? AT इज इक्वल्स टू आर अल्फा, A इज इक्वल्स टू आर अल्फा. जे रिलेशन आहे दॅट इज नथिंग बट द टँजेन्शियल ऍक्सलरेशन which is purely depends upon the magnitude of the velocity. म्हणजे जे टँजेन्शियल ऍक्सलरेशन जे राहतं AT इज इक्वल्स टू आर अल्फा, दॅट इज प्युअरली डिपेंड्स ऑन द मॅग्निट्यूड ऑफ द व्हेलॉसिटी. म्हणजे व्हेलॉसिटीचं मॅग्निट्यूड बदललं की टँजेन्शियल ऍक्सलरेशनचं मॅग्निट्यूड हे बदलत जातं. तर नॉर्मल ऍक्सलरेशन जे म्हणतो आपण त्यालाच आपण रेडियल म्हणजे टुवर्ड द सेंटर असेल किंवा अवे फ्रॉम द सेंटर असेल, दॅट इज गिव्हन ॲज AN इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वेअर. जे आपलं नॉर्मल ऍक्सलरेशन आहे त्याचं जे इक्वेशन राहतं ते आर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेअर राहतं आणि इट इज प्युअरली डिपेंड ऑन त्याचं जे मॅग्निट्यूड राहतं दॅट डिपेंड्स ऑन द डिरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. जशी ऑब्जेक्टची डिरेक्शन बदलणार तसं त्याचं मॅग्निट्यूड हे बदलत जातं. ओके, दॅट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी ओव्हर इन दिस युनिट अलॉंग विथ द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाईल. याच्या आता कर्व्हिलिनियर मोशन म्हटलं की त्याच्यामध्ये प्रोजेक्टाईल येऊन जातो. सो वी आर गोइंग टू हॅव अन टच ऑफ द प्रोजेक्टाईल मोशन ऑल्सो. Okay, this is about the discussion over the unit number 5, that is the first unit from the section number 2, that is the kinematics of a particles. Means here whatever the motion we are going to study in whole mechanism or in the whole study, we are not going to consider the mass of the object or the forces causing the motion to the object. म्हणजे या स्टडी मध्ये आपण जी काही ऑब्जेक्टचं मास असणार आहे किंवा जी फोर्सेस त्या ऑब्जेक्टला मोशन इम्पार्ट करतात किंवा डिस्ट्रॉय करतात त्यांचं आपण कुठेही इथं कन्सिडरेशन घेणार नाहीये. ओके, दॅट इज नथिंग बट द कायनेमॅटिक्स ऑफ पार्टिकल्स. नाउ द नेक्स्ट युनिट इज द कायनेटिक्स ऑफ द पार्टिकल्स. नाउ द व्हाट डज इट मीन अबाउट द कायनेटिक्स? Kinetics is nothing but the motion while considering, the study of the motion or the study of the forces acting on the body when the body is in motion by considering forces causing the motion or by considering the mass of the object. म्हणजे इथं आपण जो स्टडी करणार आहे त्या स्टडीमध्ये आपण काय कन्सिडर करणार आहे तर त्या बॉडीचं किंवा त्या ऑब्जेक्टचं मास कन्सिडर करणार आहे. त्याचबरोबर त्यासाठी त्या ऑब्जेक्टला जी फोर्सेस मोशन इम्पार्ट करतात किंवा मोशन डिस्ट्रॉय करतात ती सर्वच्या सर्व फोर्सेस आपण कन्सिडर करून त्यांचा इफेक्ट कन्सिडर करून तिथं आपण त्याचा स्टडी करणार आहे. The total weightage of this unit for the university examination is about 12 marks, including the theory, numericals, and the MCQs, multiple choice questions we can say. Okay, now we'll start for the contents of this unit particularly. The first content, that is 6.1, is about the Newton's laws of motion for linear and angular motion. Okay, actually Newton's laws of motion we are going to take them at the beginning only. आपण न्यूटनचे जे लॉज आहेत ते लॉज आपण सुरुवातीलाच घेणार आहे बिकॉज द होल मेकॅनिक्स इज प्युअरली बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ओके, तर न्यूटनचे किती नियम आहेत रे? हाऊ मेनी लॉज द न्यूटन हॅज डिस्कवर्ड? 3 or 4? 3 sir. 3 laws. Okay, and the fourth one is the law of gravity. बरोबर ना? Every object attracts the another object towards itself. Yes sir. Okay, that we'll discuss one by one now. So what is the first law of the Newton?
न्यूटनचा पहिला नियम काय सांगतो रे? Any body remains in the state of rest or uniform motion in a straight line unless it complains to change its external force applied to it. This is the first law of Newton. This is the first law of Newton. This is a by definition. जडत्वाचा नियम. कशाचा एक्झॅक्टली? हा, वन सेकंड. हा, जडत्वाचा नियम असं म्हणतात. जडत्वाचा नियम म्हणतात. म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण? लॉ ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया. एक्झॅक्टली, लॉ ऑफ इनर्शिया किंवा लॉ ऑफ जडत्व, सॉरी जडत्वाचा नियम म्हणतो आपण त्याला. मग लॉ ऑफ इनर्शिया काय सांगते? मी तुम्हाला पाठीमागे सांगितलं बघा. इनर्शियामध्ये इनर्शिया काय करत असते? तर ऑब्जेक्टला नेहमी त्याच्या ओरिजिनल स्टेटमध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करत असते. हा, सो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन सेज दॅट every object tries to continue its state of rest or state of uniform motion. म्हणजे प्रत्येक ऑब्जेक्ट हा त्याची जी मूळ अवस्था आहे ती स्थिर असलेलीची, म्हणजे दगड असेल एका जागेवर ठेवलेला आहे, तो त्याची अवस्था तोपर्यंत कंटिन्यू करतो जोपर्यंत त्याच्यावरती एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स ऍक्ट होत नाहीये, किंवा एक्सटर्नल अनबॅलन्स्ड फोर्स ऍक्ट केलेला आहे त्याचं मॅग्निट्यूड हे त्याच्या इनर्शियापेक्षा जास्त नाहीये, तोपर्यंत तो त्याची मूळ अवस्था कंटिन्यू करतो. दिस इज द first of the Newton of a motion. Okay, so here we will stop and we will discuss the remaining part in a next